एक भिडियो देखुवा समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरेतीय जीशुख्रीष्ट अति पवित्र नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनाऊँगी। प्रिय माने आज आम विचारकर्ता मान विवरण पुस्तक परिचय आलोचना करवा। आज आम विचारकर्ता मान पुस्तक परिचय आलोचना करवा। एति पूर्वे आम व्यवस्था पुस्तक 5टी पुस्तक परिचय आलोचना करथिले। तापर चरित्र पुस्तक गुड़िक 12 गोटी चरित्र पुस्तक गुड़िक रही। प्रथम चरित्र पुस्तक होइतिबा जियोसियो पुस्तक चरित्र आमाने आलोचना करथिलु। एक जियोसियो पुस्तक चरित्र पुस्तक गुड़िकर आधार ए पुस्तक चरित्र पुस्तक गुड़िक बुझाक हेले जियोसियो पुस्तक हूँ गोटे भित्तिमूल सदृश आम बाइबल देखा जाए। और ईश्वर इस्राएली मानू गोटे प्रतिज्ञा करेंगे ताहा कौन कहले आ तुम समस्त किणान देश को जीव तुम समस्त दुग्ध मधु प्रवाही अर्थात किणान देश को तुम समस्त को नेबे कहे। आ से प्रकार ईश्वर कहवा अनुसार मूसा इस्राएल मानू किणान देश पर्यंत चलाइबार तापर मूसा उतारे जियोसियो मूसा नेतृत्व उतारे जियोसियो इस्राएल समस्त को जर्दन नदी पार कराई किणान देश को सेमान समस्त को नेबार आमाने जियोसियो पुस्तक आमाने देखिले पढ़िलु से परिचय आमाने जानिलु। हेले गोटे विषय आमाने लक्ष्य कले ईश्वर को विषय ईश्वर गोटे शपथ कले ईश्वर गोटे कथा देले ता जेमिति हेले भी से सफल करेंगे। एमाने समस्त को कहले इस्राएल मानू मु तुम समस्त को किणान देश को नेबी किणान देश प्रतिज्ञात देश रूपे किणान देश को तुमको देवी बोली कहले। से प्रकार इस्राएल मानक ईश्वर किणान देश को देवार घटिला। माने ईश्वर शपथ कले ता विफल हुए ना से अपना कथा को केबे विफल होगा देवे ना ता सफल करेंगे। ईश्वर विश्वस्त माने विश्वास करता ईश्वर से विश्वस्त साहंक शपथ विषय हो बाइबल आम देखिले ताहांकर आशीर्वाद विषय हो से कहले ता करिकी देखांती तांको आशीर्वाद विषय मैंने आलोचना कले से आशीर्वाद करेंगे कहले से गोटे कंडीशन रखिले आशीर्वाद करी मात्र गोटे कंडीशन कौन कहले तुमने मोर आज्ञा सब पालन करिवार अछि मोर विधि सब पालन करिवार अछि मोर आज्ञा पालन करिबारे तुम्हें माने दक्षिण पार्श्व को कि बाम पार्श्व को फेरब ना सिद्ध रूपे परफेक्ट रूपे मोर आज्ञा सब पालन करवा कले मु तुमको आशीर्वाद करी आ से प्रकार से आशीर्वाद करेंगे आशीर्वाद को गोटे कंडीशन रखिले आ से प्रकार अभिशाप विषय में कहले मोर कथा तुमने न शुणिले तुमको अभिशाप माने मोर कथार मनोयोगी हेले आशीर्वाद मोर कथा न शुणिले तुमको अभिशाप घटो बोली कहबार माने देखिलु। तापर तुम सम्मुखें आशीर्वाद अभिशाप दुईटी विषय रखिले तुम सम्मुखें मरण जीवन दुईटी विषय रखी अच्छी तुम्हें जहाँ सिलेक्ट कर बोली मूसा द्वितीय विवरण पुस्तक मूसा द्वारा इस्राएल लोक मान सम्मुखें ईश्वर रखिबार माने देखिले द्वितीय विवरण पुस्तक परिचय पढ़ला बेले माने जानिले ईश्वर लोक मान सम्मुखें आशीर्वाद रखिले अभिशाप रखिले ए प्रकार माने द्वितीय विवरण पुस्तक परिचय देखिले। तापर जियोसियो पुस्तक जियोसियो अनेक विषय से जनाइले आम देखिलु से भाव में जियोसियो से अनेक विषय जनाइले से गोटे विषय से जनाइले ताहा कौन कहले सेठारे किणान देश को जियोसियो से नेला परे सेठारे जियोसियो से गोटे एक कार्य करने कहले एक कार्य देले ताहा कौन कहले किणान देश सेठारे माने समस्त सहित युद्ध करनथिले मुख्य मुख्य किणानी लोकों सहित जियोसियो युद्ध करिवार सेमानक उपरे माने जय कले आउरी अवशिष्ट किणानी लोक माने किणान देश अछंती एमाने गला परे सुधा अवशिष्ट किणानी लोक माने किणान देश ए पर्यंत अछंती आउरी जियोसियो से मानक कहिथिले इस्राएल मानक तुम ए अवशिष्ट किणानी मानक अवशिष्ट भावे रखिबो नाही सेमानंकु किणान देशर तड़ी देव सेमानंकु तुमानंको ठारू दूर रखिबो सेमानंकु
ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଝିଅ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଝିଅ ଏ ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବେ କେବେ ନା ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଘଟିଲା। କେବେ ନା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମୂଷା କହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିଲେ ଆମମାନେ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଝିଅ କହିଲେ। ଝିଅ କହିବା ପୂର୍ବେ ମୂଷା କେବେ ନା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ପଦ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ପଦ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। 33 ଅଧ୍ୟାୟ 55 ପଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ମାତ୍ର ତେବେ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେହି ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରି ନ ଦେବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେହି ନିବାସ ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ଏବେ ନା ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମୂଷା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଘଟିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆଉ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିବ ବୋଲି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଘଟିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭଲ ନାହିଁ। କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିତ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମେ ଗଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କିଣାନ ଦେଶ ଉତ୍ତମ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫଳୁଛି। କିଣାନ ଦେଶ ଉତ୍ତମ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଥିବା କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲେ, ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଯିବାର ଅଛି, କିଣାନ ଦେଶକୁ ତୁମମାନେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଦେବେ ଈଶ୍ୱର। କିଣାନ ଦେଶକୁ ଦେଲା ବେଳେ ହିଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବେ। ତାହା କେବେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଥରେ ମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ବାସ କଲ, ସେହି ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଅଛୁ, ସେହି ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଏମାନେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ଯାଉଅଛ, ମିସ୍ର ଦେଶରୁ, ଆଉ ମିସ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲ ତୁମମାନେ, ମିସ୍ର ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ କି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଥିଲ, ସେହି ଦେଶର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଯାଉଅଛ କିଣାନ ଦେଶକୁ, ସେଇ କିଣାନ ଦେଶର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଣାନ ଦେଶର ଦେଶାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁପରି ବଞ୍ଚିବେ କହିଲେ 4 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ।
ତୁମେମାନେ ଆମର ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ବିଧି ପାଳନ କରିବ ଓ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ଆମର ବିଧି ଆମର ଶାସନ ପାଳନ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କଲେ ତହିଁରେ ହିଁ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଆଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ କି କିଣାନ ଦେଶକୁ ଗଲେ କିଣାନ ଦେଶ ଆଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନେ ମୋର ବିଧି ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶାସନ ତୁମମାନେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ବିଧି ମୋର ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରିବ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖାଇଲେ। ମୁଁ ମାନେ ଏହା ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାରେ ହେଉ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ହେଉ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତାହା ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରି ଆମମାନେ ଆଉ ପଢ଼ିଥାଉ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବାରେ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବାରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ କରିବାରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବାରେ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼, ତାହା 40 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଧି ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଲା ପରି ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେହି କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେବେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। କିଣାନ ଦେଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ରଖ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କହିବେ। ମାତ୍ର କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିଥିବା ସେମାନେ ଭୁଲ। ଏପରି ନ ତଡ଼ିବାରୁ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ନ କରିବାରୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 56 ପଦ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 56 ପଦ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 56 ପଦ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା। ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ତାହା କରିବା ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଇଲେ। ମାନେ 55 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେଇ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ତଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତି କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନ ତଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ଆଉ ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ତୁମେ ନ ତଡ଼ିଲେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଇଏ ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଧୂଳି ସଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଣାନ ଦେଶରେ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ନ ତଡ଼ିବାରୁ ଏହି କିଣାନୀୟମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶରୁ ନ ତଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲେ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କିଣାନ ଦେଶକୁ ଦେଲେ। ଏମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଭଲ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟୋପା ବିଷ ମିଶିଯାଏ, କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଯଦି ବିଷ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ବିଷ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ବିଷ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାନେ ଜାଣୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହଚରଣ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଲୋକ ରୂପେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିତ ନ କରିବା ଲୋକ ରୂପେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହଚାରୀ ରୂପେ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭାବେ, ପାପୀ ରୂପେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ରୂପେ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ମୂର୍ଖ ଆମମାନଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଏବେ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ, ତାହା ଦେଖି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ଥାଇ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି ରୂପେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ ରୂପେ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟସିତ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆମମାନେ ଏକ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର କେତେ ଥର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଆଲର୍ଟ କଲେ, ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମର ଚକ୍ଷୁର କଣ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱର କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିଯିବେ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ, ନ ତଡ଼ିଲେ ଏସବୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜିଓସିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଓସିଓ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସତର୍କତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ? ଆଉ 26 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଜିଓସିଓ ଶେଷ କଥାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆଉ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପୂର୍ବେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ ଆଉ ନଦୀର ସେପାରିରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୁକ୍ତ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରିବ, ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ବିଧି, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ କର ସିନା, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ଆଉ ଜିଓସିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କତା ସଚେତନ ଜଣାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ତଡ଼ିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଜିଓସିଓ 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଜିଓସିଓଙ୍କ ପରେ ଏଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ? ଜିଓସିଓଙ୍କ ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଜିଓସିଓ ମରିବା ପରେ ଆଉ ଅତ୍ନିଏଲ ନାମକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ମାନେ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଜିଓସିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଆଉ ଅତ୍ନିଏଲ ନାମକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା, ଆଉ ଜିଓସିଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏମାନେ କିପରି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଏବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ, ଏ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ, ଏବେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟରେ ଏ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ
ଲେଖକ କିଏ, ଏହାର ନାମ ଏହାକୁ କିପରି ଆସିଲା, ଏଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ନାମ ଏହାକୁ କିପରି ଆସିଲା, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ। ଏହାର ନାମ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଲାଟିନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏହାକୁ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା କହିଲେ ସେଫୋତିମ୍। ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକକୁ ସେଫୋତିମ୍। ସେଫୋତିମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ, ଶାସକମାନେ କହି ବୁଝୁଅଛି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ। ଏହାକୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପଦ ମାନେ ଦେଖୁଅଛେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେଫୋତିମ୍ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ। ଆଉ ସେଫୋତିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଫୋତିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ପଦ ଶୁଣିବାର ମାନେ ବିଚାର କହି ପଦ ଶୁଣିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମନେ ପଡ଼େ, ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କହିଲେ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ଘଟିବା କୌଣସି ଘଟଣା ଏଥିରେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଜଜ୍ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ବିଚାର କରନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତି ମାତ୍ର। ମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିଡର ରୂପେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ, ଲିଡର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ। ତାପରେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ସେଫୋତିମ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ତାହାକୁ ଗ୍ରୀକ୍ରେ କ୍ରିଟେ, ଆଉ ସେପ୍ଟୋଜେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ କ୍ରିଟେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ୍ରିଟେ କହିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ। ଆଉ ଲାଟିନରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ମାନେ ଲାଟିନରେ ଲିବର ଜୁତିକମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଇଂଲିଶରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକକୁ ଜଜେସ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ନାମ କିପରି ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଏହାର ଲେଖକ କିଏ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ଲେଖକ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି କହି ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିନଥାଉ, ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ସେହିପରି। ମାତ୍ର ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିମତ ଏହା କି ଯେ ସାମୁଏଲ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହି, ସାମୁଏଲ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହି ଅନେକଙ୍କର ଅଭିମତ। ଆଉ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରୁ ଅନେକ କାରଣ ଦେଖି ଆଉ ସାମୁଏଲ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭାବିବା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ କହି କାହିଁକି କହିଲେ ମାନେ ଆଉ ସାମୁଏଲ ଲାଇଭ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ, ଲାଇଭ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଘଟିଲା ବେଳେ, ସେ ଚରିତ୍ର ଘଟିଲା ବେଳେ ଆଉ ଲାଇଭ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସାମୁଏଲ, ମାତ୍ର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 13 ଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ଶେଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସାମସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସାମସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସାମସନ୍ଙ୍କ ପରେ ସାମସନ୍ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବେ। ତାପରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ, 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ରାଜା ନଥିଲେ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ହେଉ, 21 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ ହେଉ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ରାଜା ନଥିଲେ କହି ପଦ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ମାନେ ରାଜା ନାଁ କହି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପରେ ଆଉ ସାମୁଏଲ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସାମସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଏଲି ଯାଜକ ଭାବରେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଲିଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ
जाती, सामुएल मध्य देखा जाती। माने एटार गोटे विषय मैंने जानवर अच्छी जियोसियों को मृत्यु परठारू सामुएल राजा रूपे नियुक्त होगा पर्यंत जहाँ सब घटी अच्छी से समस्त विषय मानू विचारकर्ता मानक विवरण पुस्तक देखा जाए। जियोसियों को मृत्यु परठारू सामुएल राजा रूपे नियुक्त होगा पर्यंत जहाँ सब घटी अच्छी से समस्त विषय मानू विचारकर्ता मानक विवरण पुस्तक देखा जाए। यह माने जानवर अच्छी आउरी सामुएल ही एक पुस्तकर लेखक बोली जानापी आउ दुईटी वाक्य मैंने देखा। विचारकर्ता मानक विवरण 18 अध्याय 31 पद, विचारकर्ता मानक विवरण 18 अध्याय 31 पद मैंने देखू। सिलोरे परमेश्वर गृह तीबार समस्त समय से मैंने आपण मानी मिखार निर्मित से खोदित प्रतिमा स्थापन करले। सिलोरे परमेश्वर गृह से प्रकार 20 अध्याय 27 पद, विचारकर्ता मानक विवरण 20 अध्याय 27 पद देखंतु। सही समय परमेश्वर नियम सिंधुक सेठारे थिला। माने परमेश्वर नियम सिंधुक केउ स्थान रे थिला? सिलोरे थिला। सिलो नामक स्थान रे परमेश्वर नियम सिंधुक थिला। ता केते बेला पर्यंत थिला कहले सामुएल पुस्तक रे मध्ये लिखा जायछि। माने सामुएल पर्यंत ईश्वर को नियम सिंधुक केउ स्थान रे अछि कहले सिलो रे अछि। आ तार स्थान बदली नाही सामुएल पर्यंत। यह धरी माने कहि परिबा जे यही विषय को धरी माने सामुएल ही विचारकर्ता मानक विवरण पुस्तकर लेखक बोली कहवाई सुजोग रही। से भाव में आउ गोटे विषय मैंने देखिले बिन्यामीन मान सहित जिबुसियों माने मिसिकी रही। बिन्यामीन मान सहित जिबुसियों माने बिन्यामीन मान सह मिसिकी रे से विषय मैंने देखो। विचारकर्ता मानक विवरण प्रथम अध्याय 21 पद, बिन्यामीन संतान माने जेरुसालेम निवासी जिबुसियों मानक तड़ीदेले नाही, मात्र जिबुसियों माने आज जाए बिन्यामीन संतान गण सहित बास करुछंती। जेरुसालेम रे जिबुसियों माने बिन्यामीन सहित मिसिकी अछंती। प्रकृति माने देखिले बिन्यामीन माने जिबुसियों मानक तड़ी देबार अछि। ए जिबुसियों माने किए कहले माने अछंती किणानियो माने 7 जाति मध्यरु ए जिबुसियों माने अछंती गोटे जाति जहाँकि माने द्वितीय विवरण पुस्तक 7 अध्याय प्रथम पदरु माने पढ़िलु। जिबुसियों माने गिर्गासियो माने हितियो माने समस्त होचंती किणान देश रे थिबा किणानियो जाति माने 7टी जाति से मानक मध्य गोटे जाति होची जिबुसियो। एमानंकु आउरी बिन्यामीनियो माने तड़ी देई नाते। बिन्यामीनक सहित ही माने जेरुसालेम रे बास करला परे माने देखुछे। तापर एमानंकु जिबुसियो मानंकु दाऊद आ राजा बळी रे दाऊद जय करला परे एमानक परे आमाने देखि थाउछु। माने दाऊदंक काल रे जिबुसियो मानंकु जय करले। केबे लेखा होइतिबो माने दाऊदंक अपेक्षा पूर्वे ही लेखा जाइतिबो। एक विचारकर्ता मानक विवरण केबे लेखा होइतिबो कहले दाऊदंक अपेक्षा पूर्वे ही लेखा जाइतिबो। एइथि पय गुडे विषय माने देखु। प्रथम द्वितीय सामुएल 5 अध्याय 5 पदरु 9 पद, द्वितीय सामुएल 5 अध्याय 5 पदरु 9 पद माने देखु। दाऊदंक पूर्वे ही यह लेखा जाय अछि। दाऊदंक समय जिबुसियो मानंकु जय कले। सेबे पर्यंत जिबुसियो माने बिन्यामीनक सहित मिसिकी अछंती। एक संदर्भ देखंतु द्वितीय सामुएल 5 अध्याय 5 पदरु 9 पद माने देखु। आ 9 पद माने देखिले अनंतर दाऊद से दृढ़गढ़ रे बास करी तार नाम दाऊद नगर रखिले। 7 पद माने देखु। तथापि दाऊद सियोन रे दृढ़गढ़ हस्तगत कले ता दाऊद नगर होला। दाऊद से दिन कहले जे के जिबुसियो मानकु वध करे से जल प्रणाली की जाई दाऊद प्राणर घृणित से छोटा और अंध मानकु तो वध करू। ए तो लोके कहंती अंध और छोट माने सेठारे अछंती से घर भीतर को आसी पारिबो नाही। दाऊदंक समय जिबुसियो मानकु जय कले माने आ दाऊदंक समय पूर्वे किए अछंती किए लेखिथिबे कहले सामुएल ही लेखिथिबे। सामुएल ही लेखि थाई पारंती कहि ए समस्त विषय को धरि माने आलोचना करू। एक पुस्तकर लेखक किए कहले सामुएल ही। कारण 13 जन विचारकर्ता पर सामसोनक पर आ
ସାମୁଏଲ ଏଇ ରାଜା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର, ଆଉ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସିଲୋ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ସେଟା ରହିବାର, ସାମୁଏଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲୋରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ରହିବାର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ ସାମୁଏଲ ହିଁ ଲେଖକ କହି। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିବୁସୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ୟାମୀନ ମାନେ ତଡ଼ି ଦେଇ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ତ ସାମୁଏଲ ହିଁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କହି ଆମମାନେ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଆମମାନେ ହିସାବ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ କହିଲେ ଏହା କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ? 1043 ବର୍ଷରୁ 1004 ବର୍ଷ ଏହି ମଧ୍ୟ କାଳରେ ହିଁ ଏକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥାଇପାରେ। 1043 ବର୍ଷରୁ 1004 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଥାଇପାରେ ଆମମାନେ ହିସାବ କଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ହିଁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ସାମୁଏଲ ହିଁ। ଆହୁରି ଏ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଏକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆଉ କିଣାନକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ନିଜର କଲା ପରେ, କିଣାନ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ ସେଠାରେ କିପରି ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲେ। ମାତ୍ର ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବିବା ଅନୁସାରେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜିଓସିଙ୍କ ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ନେତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନେତା ନଥିଲେ ଘଟିବା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଜିଓସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ନେତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ ମୋସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଜିଓସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜିଓସିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ନେତାମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନେତାମାନେ ନଥିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଷୟ ମାନେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଥାଉ। ଆହୁରି 4ଟି ବିଷୟ ମାନେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆହୁରି 4ଟି ବିଷୟ ଅଛି ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଜିଓସିଙ୍କ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜିଓସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ସେଠାକାର ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଜିଓସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେଠାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଅଥବା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଜିଓସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ସେଠାରେ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥିବା ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ନଥାଇ ଆଉ ରାଜା ନଥାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅନୈତିକତା, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟତା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ, 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜିଓସିଙ୍କ ପରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଖୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଚରିତ୍ର, ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନଥିଲା ବେଳେ, ରାଜାମାନେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦ, କଳହ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ହେଲେ ବି ଆଉ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଈଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ, ଅତି କୃପାମୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି 4ଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଶେଷରେ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆହୁରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟତ୍ୱ କିପରି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଉଥରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ବଦଳି ଗଲେ ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ
21ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସର୍ବମୋଟ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଆଉ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁ। 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ବୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଓସିଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କିପରି ଖରାପ ହୋଇଗଲେ। ଜିଓସିଓ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଓସିଓଙ୍କ ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କିପରି ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ତାହା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦଠାରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 13 ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏଇ 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ, ରାଜାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି ନଥିବାର ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ତାହା ଆମେ 17ରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଆହୁରି ଏଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିବରଣରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କହିଲେ ଜିପ୍ତହ, ଗିଦିଓନ, ଦେବୋରା, ଗିଦିଓନ, ଜିପ୍ତହ, ସାମସନ, ଏଇ 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଚରିତ୍ର କେତେ କାଳର ହୋଇଥିବ, 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଥିବା ବିଷୟ କେତେ କାଳର ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ବିଷୟ କେତେ କାଳର ଚରିତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ? 20 ବର୍ଷର, 50 ବର୍ଷର ହୋଇଥାଇପାରେ କି? ନାହିଁ, 350 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର ମାନେ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। 350 ବର୍ଷର ଚରିତ୍ର 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ହଁ, 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଆଉ ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କରି ଯିବା। କାରଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖୁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଈଶ୍ୱର ଜିହୁଦାମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଜିହୁଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆଉ କିଏ ଯିବେ? ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ଯିବ, ଦେଖ ଆମେ ତାହା ହସ୍ତରେ ସେଇ ଦେଶ ସମର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଜିହୁଦା ଯିବ, ଜିହୁଦା ଯାଇ ଆଉ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଜିହୁଦା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି କହିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଥିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖୁ। ତୁମେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିବେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜୟ କରିବେ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜୟ କରିବେ। ଜିହୁଦା ସିମିଓନୀୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜୟ କଲା ପରେ ମାନେ 4 ପଦରେ ଦେଖିଲେ ଏଥର ଜିହୁଦା ଯାତ୍ରା କଲା, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କିଣାନୀୟ ପିରିସିୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ବେଶକରେ ସେମାନଙ୍କ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେମାନେ ବେଶକରେ ଆଦୋନି ବେଶକକୁ ପାଇ ତା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଣାନୀୟ ପରିସିୟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଆଦୋନି ବେଶକ ପଳାଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଦୋନି ବେଶକ ସେ ଚାଲିଗଲା। ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଣାନୀୟ ପରିସିୟମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ତା ପଛ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧରିଲେ, ତାର ହସ୍ତପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଛେଦନ କଲେ। ଆଦୋନି ବେଶକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରି ତାର ହସ୍ତପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଛେଦନ କଲେ। ଏଥିରେ ଆଦୋନି ବେଶକ କହିଲା ହସ୍ତପାଦର ଚିହ୍ନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି 3 କୋଡ଼ି 10 ଜଣ ରାଜା
आम मेज तले आपण मानक आहार सामुले मु जेपरी कहली परमेश्वर मते से प्रकार प्रतिफल देवे। एठारे जड़े आदनी बेशक से से जेपरी अन्य मानक प्रति करथिला ताहा प्रति से प्रकार घटिला। से 10 कोड़ी से 3 कोड़ी 10 राजा माने 3 कोड़ी 20 3 60 60 प्लस 10 70 जनकर पाद हस्त पादर वृद्धांगुली छेदन करथिला। सेहीपरि जिउदियो माने सिमियोनियो माने जाई सार से प्रकार कले से से 7 पदर कहते मु जे प्रकार कर मो प्रति से प्रकार घटी अच्छी बोली जापारे एटारे से जापारे से निजे जानिले मु जे प्रकार कर मो प्रति से प्रकार घटुअछि बोली एटारे जड़े व्यक्ति जानला परे आम देखुअछु। तो एटारे आम मैंने देखिले आम मैंने जनक प्रति जहाँ करने को इच्छा करुचे ताही आम प्रति घटब। आम मैंने जदि प्रेम बुणु ताले प्रेम ही काटिबा, जदि हिर्सा बुणु ताले हिर्सा ही काटिबा। जहाँ बुणु ताही आम मैंने काटि थाउ। जदि जड़े प्रेम बुणे ताले प्रेम काटिब, जदि जड़े हिर्सा बुणे ताले हिर्सा ही काटिब। जहाँ बुणती ताही काटिबे। जन को जदि आम क्षमा करूँ ताले आम को से माने क्षमा करेंगे। जन को जदि आम जन को जदि आम क्षमा करूँ ताले से माने आम को क्षमा करेंगे। जन को जदि आम हिर्सा करूँ ताले से माने आम को हिर्सा करेंगे। तेणु आम जदि जन गुड़ार सम्मान पाइबा इच्छा करूँ ता प्रथमे आम सम्मान करी देखाइबार अच्छी बोले आम जानिबार अच्छी। तो एठारे से जन व्यक्ति जनक जानीपारे मु 70 जनकर हस्तपादर वृद्धांगुली काटिदेली से प्रकार मो प्रति घटिला बोली से निजे जानीपारा पर आम एठारे पढ़ी था। से प्रकार आम 1 अध्याय 18 पद देखिले जिहुदा मध्य घसा और तैर अंचल अस्किलोन और तैर अंचल पुणी हिक्रोन और तैर अंचल हस्तगत कला। सदाप्रभु जिहुदार सहाय थिले, जिहुदी मानकर सहाय ईश्वर थिले। प्रथम अध्याय में देखि था मात्र केते कंको माने जय करेंगे तापर आउ केते कंको माने तोड़ी पारिबे नाही। केते कंको तोड़ीबे केते कंको तोड़ी पारिबे नाही कया माने एक प्रथम अध्याय माने देखि था। केते कंको काहे तोड़ी पारिबे नाही कहले एमानकर ईश्वर को प्रति विश्वास कमी गला। ईश्वर को विश्वास कमी गला आउ सेमानकर लोह रथ सब देखी आ भय मनरे भय जात हैला। केते बेले माने लोह रथ देखी मनरे भय जात हैला। ईश्वर को विश्वास कमी गला एमाने आउ सेमानंकु तोड़ी पारिले नाही। तापरे आ बिन्यामीनियो माने मध्य जीवस्यो मानंकु तोड़ी पारिबे नाही। बिन्यामीनियो माने मध्य जीवस्योंकु तोड़ी पारिले नाही एहा माने देखि थाओ। तापरे प्रथम अध्याय 22 पद 27 पद 29 पद 30 पद माने देखिले आ सेमाने मध्य आ जोसेफ वंश बैतेल प्रतिकूल रे गले सदाप्रभु सेमानक संगे थिले। सदाप्रभु जो मानक संगे थिबे सेमाने तोड़ी दियंती। तापरे 27 पद माने देखिले मनसी बैतसान उपनगर आने तोड़ी देला नाही। उपनगर निवासी मानक तोड़ी देले नाही। 29 पद इब्राहिम गैस निवासी किणानिय मानक तोड़ी देले नाही आउ तोड़ी पारिले नाही। किणानिय माने अवशिष्ट एमानक मध्य रही गले या माने देखि थाओ। किणानिय माने अवशिष्ट एमानक मध्य रही गला परे माने आ ए प्रथम अध्याय माने देखि थाओ। केबे ना गणना पुस्तक रे ईश्वर आ एमानक कहबार घटिला सेमानक संपूर्ण रूपे तुमानक मध्यरु दूर करिवो। जदि दूर करिवो नाही ताहेले सेमाने तुमानक मध्य कंटक स्वरूप तुमर चक्षुर कंटा सदृश आ तुम पार्श्वर कंटक स्वरूप हेबे बोली कहिथिले। मात्र एमाने सेही प्रकार न करिबारु एबे माने तोड़ीबाकू चेष्टा कले भी आ तोड़ी देले नाही आ सेमाने जाउ नांदी तोड़ी पारले नाही। एमाने एमानक मध्य किणा देश रे इस्राएल माने किणानिय माने एबे अवशिष्ट रही गले परे माने देखि थाओ। प्रथम अध्याय रे ए विषय लिखा जाय अछि। आ द्वितीय अध्याय माने देखिले द्वितीय अध्याय प्रथम पद समस्त देखंतु। द्वितीय अध्याय प्रथम पद अनंतर सदाप्रभु को दूत गिलगल रो बखिम को आसिले आउ से कहले आम्बे तुमानको मिस्र रु आनिलु और जो देश देबा पाई तुमानको पूर्वपुरुष मानक निकट रे शपथ करितिलु सेटा को तुमानको आनी अछु। पुणी आम्बे कहलु आमे तुमानको सहित अपना नियम अनंत काल पर्यंत लंघन करिबा नाही। एठारे ईश्वर को विषय देखिले ईश्वर शपथ कले आ से शपथ को सबु बेले सफल करिबा व्यक्ति रूपे ईश्वर मानक देखा जाउचंदी। आमे केबे नियम लंघन करिबा नाही। शपथ करी लंघन कला परी ईश्वर मानक देखा जाउ नांती।
ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବା ବୋଲି କହିଲୁ, କିଣାନ ଦେଶ ଦଉଛୁ। ଶପଥ ଯାହା କଲେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଥା ଦେଇ ଆଉ ଶପଥ କରି ଆଉ ସେ କଥାକୁ ସଫଳ ନ କରିବା ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଶପଥ କଲା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଶପଥ କଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ସଫଳ କଲା ପରେ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ 2 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ। ତୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସକଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ମାତ୍ର ତୁମାନେ ଆମ ରବ ଶୁଣିନାହ। କିଏ ତୁ ତୁମାନେ ଏ କର୍ମ କରିଅଛ? ଏ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବ। ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବେ ନା ଆଉ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 33:55 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କଲ ନାହିଁ। କିଏ ହେତୁ ଏ କର୍ମ କରିଅଛ? ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲ? ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଦେଲ? ଅବଶିଷ୍ଟ କାହିଁକି ରଖିଲ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଏଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ 21ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମମାନେ ପୂର୍ବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 27 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଏଇ 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରି ଚାଲିଯାଉ, ତାହେଲେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଶପଥ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର କଥା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲ? ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେମାନେ ଦେବତାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ତୁମମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସେମାନେ ଦେବତାମାନେ ହେବେ। ସେମାନେ ହେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଶେଷରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କି ଲାଭ? ଈଶ୍ୱର ଆଗରୁ ହିଁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି। ନ ତଡ଼ି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନେ ପକାଇ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ ହରାଇ ବସିଲା ପରେ, ସବୁ ହଜାଇ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଶେଷରେ ରୋଦନ କରୁଥିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସେବେ କାନ୍ଦିଲେ କି ଲାଭ? ସେଇ କାନ୍ଦିବାର ଆଗରୁ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ସେଇ ରୋଦନ ଆଗରୁ ଈଶ୍ୱର କହିବା ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ପ୍ରକାର ନ କରି ଏବେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ନାମ ବକିମ୍, ରୋଦନକାରୀ ବୋଲି ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ବଳିଦାନ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ଝିଅ ଆପଣା ନିକଟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଶ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ଝିଅ ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ପୁଣି ସେଇ କାଳର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନ ହେଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ ତାହାଙ୍କର କୃତ କର୍ମ ଦେଖିନଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଉଠିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ
ନିକଟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆହୁରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନୂତନ ପିଢ଼ି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଭାବିଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆଉ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଯିବେ। କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ମୋତେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ମୋର ସେବା ସେମାନେ କରିବେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ କରିଥିବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋତେ ସେବା କରିବେ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୋତେ ମନ ପକାଇବେ, ମୋତେ ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କୁ ନ ତୋଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଏମାନେ ନିଜ ଉପରକୁ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲା ପରେ ଆଣିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମିଶ୍ର କିଣାନ୍ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 11 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ 11 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ, ବାଲ୍ ଦେବତାଗଣର ସେବା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାଲ୍ ଦେବଗଣର ସେବା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହାର ଭୁଲ ଅଛି କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ବିଧି ତୁମ ହୃଦୟରେ ରଖ, ତାପରେ ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶିଖାଅ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ। କେତେବେଳେ ଶିଖାଇବ କହିଲେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଶିଖାଅ। ତାପରେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ତୁମେ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ରଖ, ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ରଖ, ତୁମ ଘରେ ରଖ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ରଖ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ବୋଲି ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା କଲେ, ବାଲ୍ ଦେବତାଗଣର ସେବା କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୈତୃକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ, ମିଶ୍ରରୁ କିଣାନକୁ ଆଣିଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁକି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ହେଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପାଶୋରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ଏକ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମମାନେ 15 ପଦ ଦେଖୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୂପ କରିଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ରୂପ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଯେ ରୂପ କହିଥିଲେ ସେ ରୂପ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ତଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଆଡ଼େ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାରି କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୂପେ କହିଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ନ ଦେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଏମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତୁମମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଘଟାଇବା ତୁମକୁ ସେପରି ଘଟାଇବା, ତୁମକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ସେହିପରି। ଆଉ ଏଠାରେ ଘଟୁଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ତାହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଭାରି କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଲେ। କ୍ଲେଶ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏବେ ଅଛୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, କରୋନା। କାହିଁକି ଏହା ଘଟୁଅଛି କହିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଠିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ହିଁ ଆମମାନେ କହିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପରୀତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହିବା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା କି? ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି, ଏଥିର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ସେମାନେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଧରି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇବା କୁହନ୍ତୁ? ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ? ଥରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଆଉ 16 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି
ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ୍ଲେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଏମାନେ ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପଢ଼ିଛି ଯେ ତୁମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ, ତୁମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ, ତୁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତୁମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତୁମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବାରୁ ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏହି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିବାର, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଭୁଲ କରିବାର, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଭୁଲ କରିବାର, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର, ତାପରେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାର, ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର, ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଏମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବାର, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର, ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଭଲରେ ହିଁ ରହିବାର। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ଏମାନେ ଭୁଲ କରିବାର। ଏପରି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏମାନେ ପାପ କରିବାର ଈଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର, ପୁନର୍ବାର ଏମାନେ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ଏମାନେ ତାହା ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର, ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବାର, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବାର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ସାରା ମାନେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖୁ, ଆଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତୁମେ ସେଇ 7 ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବେ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ, ସେ ଦେଶକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ, ତୁମାନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ତୁମମାନେ ଆଣିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଅନେକ ନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତଥାପି ଏମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କନ୍ୟାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶରେ ବାଲ ଦେବଗଣର ଆସେର ଦେବଗଣର ସେବା କଲେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଣିଲେ, ଏମାନେ ଆଉଥରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବାଲ ଦେବଗଣ, ଆସେର ମୂର୍ତ୍ତିଗଣ, ଆସେର ଦେବଗଣର ସେବା କଲେ। ଆସେରାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ବାଲ ଦେବଗଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 8 ପଦରେ, ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅରାମ ନହରୟମର ରାଜା କୁଶନ ରିସିଆତିମର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର ଏହି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କରିବେ। ବିକ୍ରୟ କଲେ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର। ତହୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁଶନ ରିସିଆତିମର ସେବା କଲେ, 8 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ। ତାପରେ 9ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ କରିବାର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ। କ୍ରନ୍ଧନ କରିବାରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। 9 ପଦରେ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା। ଅତ୍ନିଏଲ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଥିଲା ପରେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଏମାନେ
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କ ପରେ ଏମାନେ ପୁନର୍ବାର ଅତ୍ନିଏଲ ମରିଯିବାର ଏମାନେ ଆଉଥରେ ଭୁଲ କଲେ, ଆଉଥରେ କଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉଥରେ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିବାର ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ନା ଶତ୍ରୁହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଏମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ଏହୁଦ ନାମକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ତାପରେ 30 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 3 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମଗର ଅନାଥର ପୁତ୍ର ସମଗର ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 1-3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 3ଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ 3ଟି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଅତ୍ନିଏଲ ରସିଆଥିୟମରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ଏହୁଦ ମୋଆବର ରାଜା ଇଗ୍ଲୋନ ହସ୍ତରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ସମଗର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଦବୋରା କହିଲେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ବାରାକ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ଦବୋରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଫାଇଟ୍ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଦବୋରା ବିଚାର କଲେ। ବାରାକ ଆଉ ମୁଁ ଏକା ସିସିରା ହସ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନଦିବେ, ସିସିରାକୁ ମୁଁ ଏକା ବଧ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିନି, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆସିବାର ଅଛି ବୋଲି ଦବୋରା କହିବେ। ଦବୋରା ଯିବେ ବାରାକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସିସିରାକୁ ସେଠାରେ ବଧ କରିବେ। ତାପରେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଦବୋରା ଓ ବାରାକଙ୍କ ବିଜୟ ଗୀତ ଆମେ ଦେଖୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା। ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ମିଦିଓନ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଈଶ୍ୱର ଗିଦିଓନକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ। ଗିଦିଓନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଦିଓନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ଅତି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମିଦିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମିଦିଓନୀୟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏମାନେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗିଦିଓନକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ଗିଦିଓନକୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର, ଆଉ ଗିଦିଓନ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବାର। ଆହୁରି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଫସଲ କରିବେ। ଫସଲ କଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଫସଲ କାଟିବା ସମୟକୁ ଆଉ ସେ ଫସଲକୁ ମିଦିଓନୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ମାନେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଭାତ ଖାଇବା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ବେଳକୁ କେହି ନା ଆସି ଯଦି ପ୍ଲେଟକୁ ନାତ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବ। ସେହିପରି ମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କଲା ପରେ କାଟିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ନଷ୍ଟ କରିବେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୃଷକମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବଜ୍ରଘାତରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମିଦିଓନ ଏମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗିଦିଓନ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଗିଦିଓନ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଗିଦିଓନ ମଧ୍ୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗିଦିଓନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଆଉ ଗିଦିଓନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ, ଗିଦିଓନ କରିଥିବା ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଗିଦିଓନ ଆଉ ମିଦିଓନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସୁନା ନେଇ ଗୋଟେ ଏଫୋଦ ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଏଫୋଦ କରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ମିଦିଓନୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାମାନଙ୍କର ସୁନା ନେଇ ରଖିଲେ, ଏହା ସେ କରିଥିବା ଭୁଲ। ତାପରେ ଗିଦିଓନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଗିଦିଓନର ଔରସଜାତ 3 କୋଟି 10 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଗିଦିଓନଙ୍କର 70 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ। ସିକିମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ତହିଁରେ ସେ ତାର ନାମ ଅବିମେଲେକ ରଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଅବିମେଲେକ। 70 ଜଣ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସିକିମରେ ତାଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅବିମେଲେକ। ଆଉ ଏ ଅବିମେଲେକ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ନିଜେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଉ ସେ ଗିଦିଓନୀୟଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଗିଦିଓନୀୟ ମାନେ 70 ଜଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ।
ଅବିମେଲେକ। ଆଉ ଏ ଅବିମେଲେକଙ୍କୁ କିଏ ବଧ କଲା କହି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 53 ପଦ, 9 ଅଧ୍ୟାୟ 53 ପଦ ଅବିମେଲେକ ବିଷୟରେ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତହିଁରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛକିର ଉପର ପଟ ଅବିମେଲେକର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପକାଇ ତାର ଖପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକିର ଉପର ପଟଟି ଧରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକାଇବାରୁ ସେ ଆଉ କପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 54 ପଦରେ, ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଯୁବାକୁ ଡାକି ତାହା କହିଲା, ତୁମ ଖଡ୍ଗ ବାହାର କରି ମୋତେ ବଧ କର, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ନ କହିବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। ମରିଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 54 ପଦରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ବଧ କରାଗଲି, ତାହା କେହି ନ କୁହନ୍ତୁ। ଯୁବା ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ ଡାକି ତୁମେ ମୋତେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବଧ କର, କାରଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତରେ ବଧ କରାଗଲି, ତାହା କେହି ଯେପରି ମୋତେ ନ କହିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୋଲୟ ଏବଂ ଜାଏଦ୍ ଯାଜକ ଦେଖାଯିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ତୋଲୟ ଏବଂ ଜାଏଦ୍ ନାମକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦୁଇଟି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଜିପ୍ତହ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିପ୍ତହ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। ଏହି ଜିପ୍ତହଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଜିପ୍ତହ ନିଜର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ଲୋକେ ହିଁ ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ଜିପ୍ତହ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ସେ ଜିପ୍ତହ। ତାହାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏକ ସମୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ସମସ୍ତେ। କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାହା କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ନାମରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ। ସମସ୍ତ ଜାନୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସେଇ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ହିଁ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା। ଜିପ୍ତହକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯିବେ। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ତୁମମାନେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ହିଁ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର ହେଲା। ଜିପ୍ତହଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେ ହିଁ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆମୋନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଏଇ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଜିପ୍ତହଙ୍କ କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତାପରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସହିତ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଜିପ୍ତହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇବ୍ସନ୍, ଏଲୋନ୍, ଅବ୍ଦୋନ୍ ଏଇ 3 ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 13 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାମସନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। 13 ଜଣ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଶେଷ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସାମସନ। ଆଉ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାମସନ ଜଣେ ବଳବାନ। ସାମସନକୁ ଦେଖି ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସାମସନ ପ୍ରହେଳିକା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରହେଳିକାର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରୁନଥିଲେ। এই ପ୍ରକାର ମହାନ ସାମସନ। ଆଉ ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାମସନ ବିବାହ କରିବେ। ତାପରେ ସାମସନ ଆଉ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସାମସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସାମସନ ଯାଇ 300 ବିଲୁଆ ଧରି ଦିଉଡ଼ି ନେଇ ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳ, 300 ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ଦୁଇଟି ନୁହଁ 300 ବିଲୁଆ ଧରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଦୁଇ ଲାଙ୍ଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିଉଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ବଡ଼ନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କଳେଇ ବିଡ଼ା ବଡ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଜିତ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷେ ସବୁ ପକାଇଲା। ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ସାମସନଙ୍କର ବଳର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସାମସନ ଦଲିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଥାଉ। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଦଲିଲା। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ମାନେ ଦେଖୁ, ସାମସନ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଦଲିଲା। ଆଉ ଏକ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନେ ସେଇ ଦଲିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାମସନଙ୍କର ବଳର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏହା ଦେବୁ ବୋଲି କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ବଳର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାତ୍ର ସାମସନ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କହୁଦେଉଥିବେ, ନୀତି ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇରେ ବି ସେ ନୀତି କଥାରେ ତାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମା ମରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ମୋର ବଳ
ମୋର ମସ୍ତକର କ୍ଷୁର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମସ୍ତକର କ୍ଷୁର କରାଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣା ମାତା ଗର୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଶରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ କ୍ଷୁର ହେବି, ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଷୁର ହେବି ତେବେ ମୋର ବଳ ମୋଠୁ ଯିବ। ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକର ସମାନ ହୋଇଯିବି। ମୋର ବଳ ମୋର ଚୁଟିରେ ଅଛି ବୋଲି କହିସାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ସାମସନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଶେଷରେ ଆଉ ସାମସନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ସାମସନ ଏତେ ଜଣକୁ ବଧ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 17, 18, 19, 20, 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥାଉ କହିଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ରାଜା ବିହୀନ ହୋଇ, ନେତା ବିହୀନ ହୋଇ, ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବକ ନଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ବିହୀନ ହୋଇଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜାମାନେ ନଥିଲେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ନଥିଲେ, ନେତା ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏକ ସମୟରେ ଗିବିଓନ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ଗିବିଓନ ନିକଟକୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ହିଁ ଶାସନ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ବଣାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗିବିଓନ କହିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ। କେହି ନଥିଲେ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାହା ଏମାନେ ନ ଜାଣି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଗଲେ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବିବାଦ କଳହ। ଆଉ এই ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାରଣ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆଉ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗେବିଓ ନଗରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 12 ଖଣ୍ଡ କରି 12 ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ସେ ପଠାଇବେ। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସମସ୍ତେ 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏପଟେ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଥିରେ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 25,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବ। 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଓସିଙ୍କ ମରଣ ଉତ୍ତାରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, 17 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବିହୀନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ସେସବୁ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଏକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକର ଘଟିଲା ବେଳେ ହିଁ ରୁଥର ବିବରଣ ଘଟିଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିର ଭାଗ ହିଁ, ଏହା ଘଟିବା ସମୟରେ ରୁଥର ବିବରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ରୁଥର ବିବରଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ଏତିକି କହି ଆଉ କାଲିକୁ ଆମେ ରୁଥର ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା।